तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हो चुका है नेक्स्ट डे। अभी हम उठे हैं, फजर हो चुकी है, अभी ज़ोहर का टाइम हो गया है, नमाज हो चुकी है। अभी हम खाने के लिए जाएंगे, फिर हमें बस आने वाली है, हमें बदर जाना है, बदर की ज़ियारतें करेंगे। तो दिखाती हूँ आपको वहाँ का भी बदर में कैसा क्या होता है। अभी सब हम यहाँ खाना खाने के लिए आ गए। रोटी, राइस, अभी हम लोग दाल, अभी नमाज पढ़ने गए, आलू, गोश्त का सालन, मीठा, कस्टर्ड। ये है आज का मेन्यू। तो आज मैंने खाने में ये लिया है कस्टर्ड, आलू सब्जी, दाल मसूर की। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मीठा 2 तरह का है, इसमें सेवइयाँ भी हैं और कस्टर्ड का फ्रूट का मीठा, दाल, पापड़ किधर थे? वो दूसरे बुफे से। हम सब यहाँ लॉबी में वेट कर रहे हैं बस का। ये जो सामने दिख रहा है और सामने बिल्कुल ये तुर्की म्यूजियम है, तुर्की मस्जिद, तुर्की म्यूजियम। गाड़ी अभी घूम के उसी तरफ जाएगी। तुर्की म्यूजियम के अंदर म्यूजियम, ये मेरे सीधे हाथ की तरफ मस्जिद है, सीधे हाथ की तरफ आगे जाके आएगी मस्जिद, तुर्की मस्जिद जिस पे बड़े बड़े मीनार बने हैं, तुर्की मस्जिद। और ये सामने तुर्की म्यूजियम। ये म्यूजियम तुर्की, ये तुर्की मस्जिद और ये तुर्की म्यूजियम। और तुर्की म्यूजियम के अंदर आगे एक मस्जिद है वाइट कलर की, अभी आएगी मस्जिद वाइट कलर की। ये वो मस्जिद है जहाँ पे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उलमा फरमाते हैं नमाज अदा की। ये मस्जिद, ये तुर्की म्यूजियम है। अभी आपको इंजन भी नजर आएगा। इंजन ये सामने देखें इंजन खड़ा है। हाँ। सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में ये इंजन आया था बोकियों के साथ, तो आपने रोक दिया, कहा नहीं हुजूर आराम फरमाए। नहीं दिखाओ, देखना है। अच्छा, आगे एक पंप आएगा, पेट्रोल पंप, उसकी गली में आपने फोकस करना। उसी गली में जनाब फातिमा ज़हरा का घर मुबारक था, वहाँ पे एक कुआं भी था। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। वो हस्ती है की तरफ। सुभान अल्लाह। मुझे अशरफ भाई ने खास कहा था, ऐसे हमारा रूल नहीं बनता, ड्राइवर साहब की मेहरबानी है कि वो इस तरफ से लेके आए। जी अल्लाह मेरे हाथों पे छाले पड़ गए काम करने की वजह से, तो मुझे एक लोंडी दे दे जो काम में मेरा हाथ बटाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने
فرمایا فاطمہ لونڈی نہیں دینی، دے دی تو لوگ کہیں گے قیامت تک کہ فاطمہ بنت محمد کی تو کنیزیں کام کرتی تھی، فاطمہ آرام کرتی تھی، ہاتھوں پہ چھالے۔ یہ ذوالخلیفہ ہے میقات۔ جب آپ نے مکہ جانا تو یہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے، یہ بڑی میقات ہے۔ یہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھ کے مکہ کا سفر کیا۔ اس میقات کو کہتے ہیں ذوالخلیفہ، میقات ذوالخلیفہ۔ میقات الجوفہ بھی ہے، وہاں سے کافی اتفاق ہوا، براستہ رابق میں آتی ہے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف ایک علاقہ آتا ہے مقام ابوا، جہاں پہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ہم مکہ سے مدینے کا سفر کر رہے تھے، تو راستے میں ام ایمن کہتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور جب طبیعت ناساز ہوئی تو اتنی طبیعت ناساز ہوئی کہ حالت مرگ میں آ گئی، کہ تھوڑی دیر کی مہمان ہے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہے۔ آپ ادھر ارد گرد اگر دیکھیں تو آپ کو 2 پہاڑ کوئی بھی ایسے دیکھ لیں جن کی ہائٹ کافی زیادہ ہو، جیسے وہ سامنے 2 پہاڑ آگے آ رہے ہیں۔ یہ جو پہاڑ ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح وہ پہاڑ ہے جہاں پہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی قبر ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں مقام ابوا پہ اچانک حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی طبیعت ناساز ہوئی، تو آپ نے اپنے خدامہ ام ایمن کو قریب کر کے کہا کہ میرے بچے کا خیال رکھنا۔ میں صرف اس کی مثال دی ہے، مقام ابوا پہ ان کی قبر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اس طرح وہ پہاڑی ہے جہاں پہ ان کی قبر مبارک ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ حضور کی والدہ محترمہ مقام ابوا میں۔ مقام ابوا بالکل جنگل بیابان علاقہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ والد کا سایہ سر پہ نہیں، ماں رخصت ہو رہی ہے، بچہ ساتھ میں جن کی عمر 6 سال ہے، تو جس کی خاطر اللہ نے کل کائنات بنائی۔ آپ تصور کریں پتھریلی زمین میں جب حضور اپنی والدہ کی قبر کھود رہے ہوں گے تو دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 سال کی عمر تھی۔ پھر اس پہ بھی تصور کریں کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کی حکومت عطا فرمائی، بیر شفا کا کنواں ہے جس میں حضور نے لعاب دہن ڈالا، تو اس میں کوئی دقت نہیں، جتنا مرضی پانی لیں۔ علماء کہتے ہیں یہ جنت کی وادی میں سے ایک وادی ہے، اس کو بیر روحا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم اس مقام پہ رکے ہیں، اس مقام کا نام ہے بیر روحا۔ جب آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے مکہ شریف تشریف لے جا رہے تھے، تو یہاں اکثر رکا کرتے تھے، یہاں کا پانی وہ طلب فرمایا کرتے تھے، اور جب ان کے ساتھ تقریباً 70 صحابہ کرام نے یہاں پہ قیام کیا تھا، اور اسی کنویں کے آس پاس وہ پڑاؤ ڈال کے قیام کیا تھا۔ یہ یہاں سب ایسے فوٹو لگائے ہیں جو میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں۔ یہ ہے وہ کنواں، یہ رہا وہ کنواں جس سے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں یہ جنت کی وادی میں سے بھی ایک وادی ہے یہ۔ اچھا۔
का पानी है। अभी कुआं बंद होने की वजह से हमने कुआं बंद होने की वजह से अभी वो पानी नहीं मिलता है, तो यहाँ बेचा जाता है, तो हम उनके पास से ये बीरे रूहा का पानी ले रहे हैं। नंबर 2, इस वादी को जन्नत की वादी भी कहा जाता है। नंबर 3, हमारे आने का मकसद क्या था कि जिस जगह पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रास्ते से गुजरे हैं, हर आशिक का दिल चाहता है कि हम उस जगह की ज़ियारत करें जहाँ पे हजूर रुके, जहाँ पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना तनावल फरमाया, जहाँ पे पानी नोश फरमाया। हम उस जगह की ज़ियारत करें कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से गुजरे हैं। हज़रत उस्मान गनी एक मरतबा हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो आप एक जगह पे रुके, आपने वुज़ू फरमाया। वुज़ू फरमाने के बाद एक ऊंची जगह पे खड़े हुए और बिला ज़रूरत हुज़ूर नीचे झुके। झुकने के बाद फिर आप एक टीले पे खड़े हुए, टीले पे खड़े होके खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब दे दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर उस जगह से हुआ, तो आपने बिला जरूरत वहां से वुज़ू फरमाया। वुज़ू फरमाने के बाद आप बिला जरूरत झुके। झुकने के बाद एक टीले पे खड़े हुए और फरमाया, मैं क्यों मुस्कुराया हूँ। तो सहाबा पूछा कि क्या वजह है, आप क्यों मुस्कुराए। कहा, एक मर्तबा मैं हुजूर के साथ था, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया। वुज़ू फरमाने के बाद बिला जरूरत आप टीले पे खड़े हुए। खड़े होने के बाद आपने गर्दन को थोड़ा झुकाया, फिर आपने गर्दन को ऊंचा किया। मैं तो अदाए मुस्तफा को अपना रहा था। पीरे शिफा का पानी उलमा कहते हैं कि बड़ा तासीर वाला पानी है, बड़ा मीठा पानी है, जो इतना कड़वा था कि जानवर नहीं पीते थे पानी, और उस कुएं में इतना पानी भी नहीं था कि जानवर पी सके। प्यास की शिद्दत हो तो पानी कैसा भी हो तो जानवर पी लेते हैं, इंसान जरूरत में भी हो सकता है कराहत महसूस करे। लेकिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां रुकने के बाद आपकी बारगाह में पानी पेश किया। या रसूल अल्लाह, ये थोड़ा सा पानी है, जानवर नहीं पी सकते, हम नहीं पी सकते, और पानी इतना कड़वा है कि हलक से नीचे नहीं उतरता। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआब दहन डाला। 1500 साल हो गए, पानी आज भी मीठा है। सुभान अल्लाह। मेरे और आप में इतना फर्क है कि हम किसी साफ पानी में थूक फेंके तो पानी गंदा हो जाता है, तो हुजूर की बशरियत ऐसी बशरियत है कि खारे पानी में थूक डालें तो पानी मीठा हो जाता है। और 1500 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह पानी वो मीठा है। इंशाअल्लाह उस कुएं पे रुकेंगे। और हजरत उबैदा बिन हारिस, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम, जो बदर में जख्मी हुए, और जख्मी होने के बाद आपका विसाले बाकमाल शहादत आपने यहाँ आके नोश फरमाई पीरे शिफा के कुएं के पास। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा थे, एक सहाबी रसूल जख्मी हालत में मदीना पहुंचे, इंतकाल नहीं हुआ, बिस्तर मरग पे आ गए, तो बिस्तर मरग से ठीक हो गए। इतने जख्म आए कि बिस्तर मरग पे आ गए और इंतकाल नहीं हुआ, ठीक हो गए। तो किसी ने पूछा कि जंग बदर लड़ के आए तो इतने जख्म भी आए, अल्लाह ने आपको दोबारा जिंदगी दी है, तो क्या आप डर गए या दोबारा जंग करना चाहते हैं। तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा, मुझे कसम है अपने रब की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं चाहता हूँ एक दफा फिर मेरा कुफार से मुकाबला हो, एक दफा फिर जंग बदर कायम हो। अब तो हुजूर ने देखा था ना मैंने कैसे जंग लड़ी, तब मेरा रब भी देखेगा मैं कुफार के साथ करता क्या। उनके ऐसे जज्बात थे। आज जो हम तक दीन पहुंचा, ये अल्लाह का शुक्र है कि हम जो घर में बैठे हैं, हमारे पास नुस्खा कीमिया मौजूद है, कुरान मौजूद है, पर्दादार हमारी खवातीन मौजूद हैं, वालिदैन का साया सर पे है। ये छोटी नेमत नहीं, बहुत बड़ी नेमत है। वो जलीलुल कदर सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहा करते थे। आप उस बस्ती को देख के
ان پہاڑوں کو دیکھ کے، ان دیواروں کو دیکھ کے اندازہ لگانا کہ ان کی زندگی کتنی سادہ تھی. نام ایسے باقی نہیں رہتے، نام تبھی باقی رہتے ہیں جب آپ نے دین متین کے لیے کچھ کام کیے ہوں. وہ بستی آئے گی وادی ہمراہ، آئے گی وادی ہمراہ کے بعد انشاءاللہ سیدھا شہداء بدر سے پھر سیدھا مسجد عریش. 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کریں گے اور اس جگہ کو سلام پیش کریں گے کہ یہاں ہمارے حضور نے سجدے میں سر رکھ کے رب کی بارگاہ میں یہ بات کی تھی کہ مولا 313 لے کے آئے ہوں. کائنات میں اگر یہ باقی نہ بچے تو تیرا نام لینے والا کو باقی نہیں بچنا. اس جنگ میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی شرکت کی جنہوں نے کہا کہ میرا قد چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے حضور قبول نہ فرمائے. دونوں بچوں نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا تم دونوں جھگڑا کرو، دونوں کشتی کرو. بڑے نے کہا کہ چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا کہ تمہیں تو حضور نے قبول کر لیا، تو اب کسی طرح تم نیچے گر جاؤ نا، میرا بھی فہرست میں نام آ جائے. ان کے اندر کیسا جذبہ ایمانی تھا. تو پوری جنگ میں حضور فرماتے ہیں، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر صحابی رسول سے یہ پوچھتے تھے کہ حضور نے جس کے بارے میں 10 سیکنڈ لگے. شفا پہ، یہ سامنے بیر شفا کا کنواں ہے، وہ سامنے حضرت عبیدہ بن حارث کی قبر ہے. وہ اوپر جو سامنے چھوٹی دیوار بنی ہے نا، یہ چھوٹے پتھر پڑے ہوئے، یہ 2 کمروں کے درمیان میں، یہ مسجد ہے ان کے درمیان. یہاں یہ قبر ہے حضرت عبیدہ بن حارث کی. یہاں فاتحہ بھی پڑھنی ہے، ادھر سے پانی لینا. یہ بیر شفا کا پانی ہے، یہاں پہ حضور نے لعاب دہن ڈالا تھا.